हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल डूइंग वेल। आशा करुँच समस्ते खूब भलरे थे एवं कुशल थे। तेबे आज आमे यही चैप्टर आरंभ करवा सीबीएसई बा एनसीईआरटी बही क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ रे प्रथमे आज आम जानिबा अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। तो यही विषय रे आम संपूर्ण रूपे यह प्रथम करके आरंभ करुचु। यह पूर्वर ओडिया भाषा विषय रे अनेक वीडियो अच्छी आपण चाहिए देखिपारे। यहाँ को छाड़ी आदर्श विद्यालय रिलेटेड जेकोसी प्रश्न जेकोसी अपडेट आपण मान पाखे अच्छी यही वीडियो रे आपण प्लेलिस्ट को जाकि देखिपारे। रचना दरखास्त पाखर अनेक शिक्षणीय कथा उपलब्ध अच्छे आप चाहिए देखिपारे। जदि प्रथम करके आप आम चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करदे, पाखर बेल बटन को चिपिदेवे। तेज आज यही वीडियो रे प्रथम थर पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बही को आम ओडिया भल भाव में बुझापी चेष्टा करवा और संपूर्ण ओडिया जो पिलाने बुझापी कष्टकर हो इंग्लिश टू इंग्लिश से इंग्लिश टू ओडिया करके बुझापी ये प्रयास आरंभ होती। जदि आपर भल पाइबा मिले आपण मैंने पसंद करती वीडियो को लाइक करती शेयर करती तेबे आम परवर्ती समय आहरी अधिकरू अधिक अन्य विषय मानकर वीडियो आनिबा। तेबे आउ विलम्ब न करी आज आरंभ करवा अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। ये जो भिन्नता को बुझा भिन्नता कौन प्रथम कथा आसूची। तेबे देइछि नाली अक्षर देखिथिबा पढ़ीदेवा कौन रही। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। तुम क्लासरूम चारिआड को देख। डू यू सी एनी वन हु लुक्स एक्जाक्टली लाइक यू डू। पिला माने तुम सम्मुख थिबा बसिथिबा पिला को देख, पाखरे एवं चतुर्पार्श्वर बसुवा पिला थोड़ा देख। कहीं भी एमती अच्छा कि जे कि ठीक तुम भली एक्जाक्टली तुम भली देखा जाउछंती। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपुल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। आम यही चैप्टर में पढ़ा जे लोक मैंने किभली भाव में भिन्न प्रकार रे भिन्नता अच्छी बा विभिन्न उपाय रे विभिन्न गुणरू विभिन्न दिगरू से माने किभली भाव में भिन्न। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिजनल कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड। केवल से देखा भिन्न नुहति बरं से भिन्न संस्कृति आसचंती, भिन्न परंपरा आसचंती, भिन्न धर्मरू आसचंती, धार्मिक परिवेश आसचंती। दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइव्स इन मेनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। यही भिन्नता यही डिफरेंसी से डिफरेंस आम जीवन को अनेक समय रंगीन कर दिए और अधिक कौतुकपूर्ण कराए अधिक मजादार कराए। ऑल दीज डिफरेंट पीपुल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse। ये जो भिन्नता अच्छे आम भितर भिन्न प्रकार लोक अच्छा आम भारत भितर भिन्न भाषाभाषी लोक अच्छा भिन्न रंगर लोक अच्छा भिन्न अंचल लोक अच्छा भिन्न संस्कृतर भिन्न परिवेश लोक अच्छा। हेले ये सब भिन्नता भितर आम संस्कृति ऑल इंडिया बा पूरा भारत वर्ष एक सफल देश हो पारिछि भिन्नता भितर। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ। ताले आम मन प्रश्न आसुनि कि पिला माने जे ए डाइवर्सिटी आम जीवन रे कौन आनी देछि, कौन किछि भलो आनी देछि ना बरं आम विपदर पड़छंती। आम मन भीतर एमिति कौन प्रश्न आसुनि पिला माने। देख पिला माने जेतबेले जे प्रश्न न आसीबो आम किछि पढ़ी परिबा नाही, किछि शिखबार मनोभूति आसीबो नाही। तेणु प्रथमे मन भीतर से प्रश्न तैयारी करबा उचित। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड आवर लाइव्स। आम जीवन भीतर कौन एड करे। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस। कहीं भारत एमती डाइवर्सिटी नहीं बंची चली। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये जो भिन्न प्रकार डिफरेंस अच्छी ता कौन सतरे सबुगुड़िक डाइवर्सिटी भितर आसूची। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी। डाइवर्सिटी भिन्नता गोटे एकता भितर गोटे एक रूप हो पार कि एकता भितर रही पार कि एमती अनेक प्रश्न आसु पिला माने मो मन भी आसूची तुम मन भी आसवा दरकार। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। आम ये चैप्टर पढ़ा और तार किसी उत्तर जाना। पिला माने ऊपर तीनोटी चित्र को देखिपार तीनोटी चित्र अंकन हो। तेज ये चित्र कथा कहीं कहला पाखर थी खाली बक्स में तुमको गोटे चित्र आंकवा हे। तुम मनरू एक चित्र तैयारी कर खूब शीघ्र भाव में निश्चित भाव तुम तैयारी करदेव। आम एबे कौन ता विषय जाना कहीं चित्र करने कथा कहली। 3 children around your age have drawn the figures above। ऊपर थिबा चित्र 3 गोटी पिला से चित्र कले। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। तुम्हें समस्ते यही बक्स थिबा एक मनुष्य चित्र कर। इज योर ड्रॉइंग
ସିମିଲାର ଟୁ ଏନି ଦ ଅଦର୍ସ। ସେ କହୁଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ସେଇ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଉଛି କି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହେଇଛି କି, ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଥିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସମାନ ହେଇଛି କି। ଦ ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦାଟ୍ ୟୁର ଡ୍ରଇଂ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅଦର ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଆର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର କିଛି ନା କିଛି କଥାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ହେଜ୍ ୟୁନିକ୍ ଡ୍ରଇଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା ନା ଆମର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଡ୍ରଇଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ୱି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡୋଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ବଟ୍ ଅଲସୋ ଡିଫର ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱି ସ୍ପିକ୍, ଆୱାର କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ୱି ଅବଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଅଫକୋର୍ସ ଦ ୱେ ୱି ଡ୍ର। ତେଣୁ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଆମେ କେବଳ ନିଜର ଚେହେରାରେ ରୂପରେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆମେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। କିଏ ଓଡ଼ିଆ କହେ, କିଏ ବେଙ୍ଗଲୀ କହେ, କିଏ ତାମିଲ କହେ, କିଏ ହିନ୍ଦୀ କହେ, କିଏ ଇଂଲିଶ କହେ, କିଏ କନ୍ନଡ଼ କହେ, କିଏ ମାଲାୟାଲମ କହେ। ଆମର କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଗୁଜରାଟର ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ପୋଙ୍ଗଲ ପାଳନ ହୁଏ। ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଲଗା ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆମେ ଦେବୀ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେସସ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଏମିତି ଆମର ପୂଜା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଏବଂ କୋର୍ସ ଦ ୱେ ୱି ଡ୍ର, ସେଇଭଳି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କଲେ ଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଯିବା। ତୁମ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରହିଛି। ଫିଲ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ନିଜ ବିଷୟରେ ତଳେ ଲେଖିବ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ୱେରିଂ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା। ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ହେଉଛି ନା ଅଲଗା ହେଉଛି। ଏଟ୍ ହୋମ୍ ଆଇ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍, କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଘରେ ଥିଲାବେଳେ। ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଇଜ୍, ମୋର ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ'ଣ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ରିଡ଼ିଂ ବୁକ୍ସ ଏବାଉଟ୍, ଆମେ ବହି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଥିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ବା ରାଜନୈତିକ କଥା କହିପାରିବା, ଷ୍ଟୋରି, ପଏମ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନାଓ ଆସ୍କ ୟୁର ଟିଚର ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଚେକ୍ ହାଉ ମେନି ଅଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସିମିଲାର ଆନ୍ସର୍। କେତେ ଜଣଙ୍କର ତୁମର ସମାନ ଉତ୍ତର ହେଇଛି। ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନି ୱାନ୍ ହୁଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚେସ୍ ୟୁର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଦେଖିବ କେତେ ଜଣଙ୍କର ତୁମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରୋବେବଲି ନଟ୍, ମେ ବି ହେଇ ବି ନପାରେ। ବଟ୍ ମେନି ଅଫ୍ ୟୁ ମେ ହ୍ୟାଭ୍ ସିମିଲାର ଆନ୍ସର୍, ଅନେକ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଉତ୍ତର ସମାନ ହେଇଯାଇପାରେ। ହାଉ ମେନି ଲାଇକ୍ ରିଡ଼ିଂ ଦ ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ, କେତେଜଣ ସମାନ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହଁ କି। ହାଉ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଆର୍ ସ୍ପୋକନ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲାସ୍, ତୁମ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବା ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅ କି। ବାଇ ନାଓ ୟୁ ମଷ୍ଟ ହେଭ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଦ ମେନି ୱେଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ଆର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ୟୁର୍ କ୍ଲାସମେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ୱେଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ମେକିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପଟେ। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗପଟେ। ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଇଜି ଫର୍ ୟୁ ଟୁ ମେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ସହଜ କଥା କି ତୁମେ ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ପାରିବ ସହଜରେ କାହା ସହିତ। ୱିଥ୍ ସମୱାନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ, ଯିଏକି ତୁମଠାରୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ତୁମ ସହିତ ଖାପ ଖାଉନି ଆଦୌ, ତୁମ କ୍ଲାସମେଟ୍ ବି ନ ହେଇପାରେ, ତୁମେ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ କରିପାରିବ କି। ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍। ଆମେ ତଳ ଥିବା ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଗପଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ମିଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଏଜ୍ ଏ ଜୋକ୍। ଗୋଟିଏ ଜୋକ୍ ଭଳି ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ଜୋକ୍ ଭଳି କଥାଟି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଜୋକ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ର୍ୟାଗ୍ ବୟ ହୁ ସୋଲ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ଏଟ୍ ଦ ଜନପଥ କ୍ରସିଂ ଏଟ୍ ଦ ବିଜି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ମିଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜୋକ୍, ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ଭଳି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଏ ଜୋକ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ର୍ୟାଗ୍ ବୟ। ଏ ଜୋକ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବା ଏ କଥାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେଉଁଠି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିରା ଫଟା ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟେ ବାଳକ ନିକଟରୁ। ହୁ ସୋଲ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ଯିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବିକୁଥିଲା। ଏଟ୍ ଦ ଜନପଥ କ୍ରସିଂ, ଜନପଥର କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ। ଏଟ୍ ଦ ବିଜି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍, ବିଜି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା ବା ଚାରିପଟକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚୌପାଡ଼ି ବା ଚୌ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଏ, ଚାରି ଛକ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଟକନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାଏ। ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଆଇ ସାଇକେଲ୍ଡ ପାଷ୍ଟ ହି ଉଡ୍ ରନ୍ ଆଫ୍ଟର ମି।
प्रत्येक समय मुझे तो साइकेल लेके जाऊ थाए जे आरंभ कर गल्प से कहते मुझे साइकेल लेके जाऊ थाए से पिलाटी मत दौड़ दौड़ी पारे जाऊ थाए होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर हाथ धरी थाए किसी इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स एवं इवनिंग संध्यार मुख्य खबर को लेकिन से जोर जोर चिल्ले हिंदी और इंग्लिश रे मिसई के किछि कहता है आज की ताज़ा खबर आज की ताज़ा खबर यही टाइप रे से किसी उच्चारण करूँ दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर थोड़े कौन है ना मुझे अटिगली से पचारि से पेमेंट मान से जो पाद चला रास्ता पाखापाखि अटिगली और पचारि हिंदी रे हिंदी पेपर अच्छी कि हिज माउथ फेल ओपन तार मुँह खोला रहीगला हाँ कर रहीगला आश्चर्य होगा फेल ओपन आश्चर्य हो अर्थरे कहुई यू मीन यू नो हिंदी ही आस्क्ड से पचारा कौन तुम्हें हिंदी जान ऑफ कोर्स आई सेड आई एज आई पेड फॉर द पेपर मु पेपर रो पैसा देला बेले मु कहली हाँ निहाती ऑफ कोर्स व्हाई व्हाट डिड यू थिंक कहीं तुम्हें कौन भावुल कि मु पचारि ही पॉज्ड से अटक गला से स्थिर रहीगला बट यू लुक सो सो अंग्रेज से कहक लगे कि तुम्हें देखा जाऊँ जड़े अंग्रेज भली जड़े गोरा तक तक होता चेहरा थी व्यक्ति भली अंग्रेज भली लगुच जेणु लगे तुम्हें हिंदी जानी बोली यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी से कहला आउरी कौन कहला ना ता माने तुम्हें कौन हिंदी भी पढ़ी पार ऑफ कोर्स आई कैन आई सेड मु कहली निश्चित मु पारिबी दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंसली आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी मु व्यस्त भाव में कहली विब्रत हो कहली हाँ मु कहीपरि पढ़ी पारि हिंदी भी लिखिपारि हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल हिंदी हूँ मोर गोटे विषय थी मो स्कूल पाठ पढ़ला बेले से आश्चर्य हो पचारा ही आस्क्ड सब्जेक्ट्स हाउ वुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल एबे मु केमिति बुझेबी जनकू जे सब्जेक्ट कौन जे आदो स्कूल जाए ना वेल इट इज समथिंग आई बिगेन मु कहवाक आरंभ कली ठीक अच्छे ये विषय हूँ एमती कहवाक आरंभ करने बेले हठात कौन है बट द लाइट चेंज आलोक बदलीगला जो ट्राफिक रे ठिया होती ट्राफिक रे समस्ते ठिया होते एति समय भितर जो रेड लाइट जली पुणी रेड रू ग्रीन होगा अर्थात चलवर सूचना मिलला एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रीव ए 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड एलोंग विथ द रेस्ट ऑफ द ट्राफिक एवं पछपटर हर्न बाजिबा चिलेबा एत जोर रे मातीगला बा जोर रे सुबिला जे 100 गुणा अधिक सुबिला एवं मु बाध्य होई ट्राफिक रे आगो चलीगली ताको सेठी छाड़ी देकी देन कौन हूँ द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन मु पुणी परदिन आसला बेलू से सही थिला स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर मो आड़ को चाहिए हसुला और हाथ गोटे हिंदी पेपर धरी डाकिला भैया ही सेड आपका अखबार अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है एबे कहतु ये सब्जेक्ट कौन क्यों प्रकार जिनस द इंग्लिश वार साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग पिला माने जतबेले जने पाठ न पढ़ुवा पिला इंग्लिश कहबो सेतबेले इंग्लिश तार प्रोनाउंसिएशन उल्टा पल्टा हबो भूलभाल टिके हबो जेमति कि आमे ट्रैक्टर को टाटर बोली कहि दियंती बेले बेले टाकटर बोली कहंती तेणु ताकू से सब्जेक्ट एमिति प्रोनाउंस कला जेमति टिके अलगा सुबिबो इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश एमिति साउंड कला जेमति अलगा तार अर्थ अछि टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स अन्य कहा द्वारा शासित हेबा एई अर्थरे सुबिला तथापि मु बुझी पारली ओ इट्स जस्ट समथिंग्स टू स्टडी यह हूँ किसी जिनस पढ़ा को विषय कह जाए पढ़ार प्रक्रिया को आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल नालीबती जलिया पूर्व पचारदेली तुम्हें स्कूल जाऊछ कि नेवर ही आंसर से उत्तर देला ना एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई से एवं गर्व भाव भारी गर्वित हो कहला संकोच बोध न करी मु काम करेनि बहुत दिन होगलानी जिते मुझे एति उच्चा थी ही मेजर्ड हिमसेल्फ एगेंस्ट माई साइकिल सीट से जो उच्चता कहला
ସେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ହାତରେ ଦେଖିକି କହିଲା ମୋ ସାଇକେଲର ସିଟ୍ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା କଥା କହିଲା। ପିଲାବେଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ କି ସେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା 8-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ଫାଷ୍ଟ ମାଇ ମଦର ୟୁଜ୍ ଟୁ କମ୍ ୱିଥ୍ ମି ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଏଲୋନ୍। ପ୍ରଥମେ ମୋ ମା' ଆସୁଥିଲା ମୋ ସହିତ, ଏବଂ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା କରୁଛି କାମ। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମଦର ନାଓ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍, ମୁଁ ପଚାରିଲି ତେବେ ତୁମର ମା' ଏବେ କେଉଁଠି? ବଟ୍ ଦେନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ସ ଚେଞ୍ଜଡ୍, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଫ୍, ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଇ ହାର୍ଡ ହିମ୍ ୟେଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ସମୱେୟାର ବିହାଇଣ୍ଡ ମି ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ ମିରୁଟ୍ ୱିଥ୍, ଏବଂ ସେ ସବୁ ଚିତ୍କାର ସହିତ ହର୍ନ ସହିତ ମିଶେଇକି କହୁଥାଏ ଜୋରରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିରୁଟ୍ରେ ଅଛି। ୱିଥ୍, ମିରୁଟ୍ରେ ଅଛି, କାହା ସହିତ ଆଉ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଦ ରେଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ଡ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉଟ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାସିଗଲା, ଉଡ଼ିଗଲା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କୋଳାହଳ ଭିତରେ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସମୀର ହି ସେଡ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପୁଣି ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସମୀର। ଆଣ୍ଡ ଭେରି ସାଇଲି ହି ଆସ୍କଡ୍, ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଭାରି ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, ଲାଜେଇକି ପଚାରିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ସ, ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନକ୍ରେଡ଼ିବଲ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ମାଇ ବାଇସାଇକେଲ ରୋବଲ୍ଡ, ମୋ ସାଇକେଲ ହଲିଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସମୀର ଠୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୋ ନାମ ବି ସମୀର। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍, ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ଲିଟ୍ ଅପ୍, ତାର ଆଖି ଜଳଜଳ କରି ସେ କହିଲା କ'ଣ? ଆଇ ଗ୍ରିନ୍ଡ ଏଟ୍ ହିମ୍, ମୁଁ ଚାହିଁକି ତାକୁ ହସିଲି ଦାନ୍ତ ଦେଖିକି। ୟେସ୍, ହଁ, ଇଟ୍ସ ଏନାଦର ଫର୍ ହନୁମାନସ୍ ଫାଦର, ଏହା ହେଉଛି ହନୁମାନ ବାପାଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟ ନାମ ସମୀର ମାନେ ପବନ। ୟୁ ନୋ, ସୋ ନାଓ ୟୁ ଆର୍ ସମୀର ଏକ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସମୀର ଦୋ, ହି ସେଡ୍ ଟ୍ରିମ୍ଫେଣ୍ଟଲି, ହି ସେଡ୍ ଟ୍ରାଇମ୍ଫେଣ୍ଟଲି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗର୍ବର ସହିତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ତେବେ ସମୀର ଏକ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସମୀର ଦୁଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିବା ପିଲାଟି ସମୀର ଏକ। ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆନ୍ସାର୍ଡ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଇ ହେଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ମୁଁ ତାର ହାତ ଧରି ପକେଇଲି। ହାତ ମିଲାଅ ସମୀର ଦୋ, ହାତ ମିଲାଅ। ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଷ୍ଟଲ୍ଡ ଇନ୍ ମାଇନ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ, ମୋ ହାତରେ ତା ହାତଟି ଖାଲି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ବସା ଭଳି, ଚଢ଼େଇ ବସାରେ ବସିଗଲା ଭଳି ଚୁପ୍କି ବସିଗଲା। ଆଇ କୁଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିଲ୍ ଇଟ୍ସ ୱାର୍ମ ଏଜ୍ ଆଇ ସାଇକେଲ୍ଡ ଆୱେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ତାର ଯେଉଁ ଉଷ୍ମତା, ହାତର ଯେଉଁ ଉଷ୍ମତା ଗରମ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ସାଇକେଲରେ ଚଲେଇକି ଯିବା ଯାଏ ମଧ୍ୟ। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ, ପରଦିନ, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ହିଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫର୍ ମି, ତା ମନରେ ସେମିତି ସ୍ମାଇଲ୍ ନଥିଲା, ହସ ନଥିଲା ପୂର୍ବ ଭଳି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଇନ୍ ମିରୁଟ୍ ହି ସେଡ୍, ସେ ଦୁଃଖରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ମିରୁଟ୍ରେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି। ମେନି ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ କିଲ୍ଡ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ସେ ବିଦ୍ରୋହରେ, ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଘଟୁଛି, ବିଦ୍ରୋହ ଘଟୁଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଇ ଲୁକ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ମୁଁ ତାର ହେଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖିଲି, କମ୍ୟୁନାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା, ଧର୍ମ ଭିତରେ ହିଂସା। ଇଟ୍ ବ୍ଲେଜ୍ଡ, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ବଟ୍ ସମୀର, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସମୀର, ଆଇ ବିଗେନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମୁସଲିମ୍ ସମୀର, ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜଣେ ମୁସଲିମ୍। ହି ସେଡ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ସାର, ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ମାଇ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ମିରୁଟ୍, ଏବଂ ସବୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ସବୁ ମିରୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଟିୟର୍ସ, ତାର ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଟଚ୍ଡ ହିଜ୍ ସୋଲ୍ଡର ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲୁକ୍ ଅପ୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଲି ସେ ତଥାପି ଦେଖିଲାନି, ମୋତେ ଚାହିଁଲାନି। ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଦ କ୍ରସିଂ ଦ ଡେ ଆଫ୍ଟର, ତା ପରଦିନ ସେ ଆଉ କ୍ରସିଂରେ ଦେଖା ହେଉନଥିଲା। ନାଇଦର ଦ ଡେ ଆଫ୍ଟର, ତା ପରଦିନ ବି ଦେଖା ହେଉନଥିଲା। ନର୍ ଏଭର୍ ଏଗେନ୍, କେବେ ବି ଆଉ ଦେଖା ହେଇନି। ଆଣ୍ଡ ନୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଅର୍ ହିନ୍ଦୀ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱେର୍ ମାଇ ସମୀର ଦୋ ହେଜ୍ ଗନ୍, କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ମୋର ସମୀର ଦୋ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଗଲା? ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଗଳ୍ପଟି ଆସିଛି ଦ ଲାଇଟ୍ସ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ବାଇ ପୋଏଲ୍ ସେନଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ପୋଏଲ୍ ସେନଗୁପ୍ତା ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି। ନେମ୍ 3 ୱେଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସମୀର ଏକ ଆଣ୍ଡ ସମୀର ଦୋ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କେଉଁଥିରେ ସମୀର ଦୋ ଆଉ ସମୀର ଏକ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ? ଡିଡ୍ ଦିଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିକମିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭିନ୍ନତା ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଥିଲା? ହ୍ୱାଇଲ୍ ସମୀର ଏକ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ୱିଥ୍ ଇଂଲିଶ, ଯେତେବେଳେ କି ସମୀର ଏକ
ଅଧିକ ପରିଚିତ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ସହିତ। ସମୀର ଦୋ ସ୍ପିକ୍ସ ହିନ୍ଦୀ, ସମୀର ଦୋ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିଲା। ଅଲ୍ଦୋ ଦେ ବୋଥ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ଏଟ୍ ହୋମ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, ଦେ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍। ସେମାନେ ଘରେ ଅଲଗା କଥା କହୁଥିଲେ ବି ପରସ୍ପରକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଦେ ମେଡ୍ ଦ ଏଫର୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସୋ ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଦେମ୍। ସମୀର ଏକ ଆଣ୍ଡ ସମୀର ଦୋ ଅଲସୋ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍, ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଧର୍ମରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ସମୀର ଏକ ଇଜ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ, ସମୀର ଦୋ ଇଜ୍ ଏ ମୁସଲିମ୍। Different religious and cultural background such as these are an aspect of diversity। এই ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ, ଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ, ଇଏ ସବୁ ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଡାଇଭର୍ସିଟିର, ଭିନ୍ନତାର। ଦେଲା ତାର କ'ଣ ଦେଲା, ମେକ୍ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇଟ୍ ହେଭ୍ ବିନ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଟୁ ବଏଜ୍। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପର୍ବ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତୁମେ ଲେଖିବ। ସମୀର ଏକ ଲେଖିବ, ସମୀର ଦୋ ବି ଲେଖିବ। ସମୀର ଏକର ପାଳନ ହେଉଥିବ କ'ଣ, ରଜ, ରଥଯାତ୍ରା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି। ସମୀର ଦୋ ଇଦ୍, ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା, ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର, ରମଜାନ। Can you think of a situation in which you made friends with someone who was very different from you? Write a story that describes this। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କେମିତି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶର ଭିନ୍ନତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ। ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଡାଇଭର୍ସ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, there are other ways in which ସମୀର ଏକ and ସମୀର ଦୋ are different from each other। କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି, କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, while ସମୀର ଏକ ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ସମୀର ଦୋ ସେଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍। ସମୀର ଏକ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା, ସମୀର ଦୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବିକୁଥିଲା। ଡିସ୍କସ୍, ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ସମୀର ଦୋ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍। ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବିଛ କି କେବେ ଯେ କାହିଁକି ସେ ସମୀର ଦୋ ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲା? ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଇଜି ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ। ଯଦି ସେ ଚାହେଁ ତା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଇଜି ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି? ଇନ୍ ୟୁର୍ ଓପିନିଅନ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ଫେୟାର ସିଚୁଏସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଡୋଣ୍ଟ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କିଛି ପିଲା କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୀର ଦୋ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍। ସମୀର ଦୋର ସେମିତି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ, ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। ତୁମ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ, ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନଥାଏ। This difference is not the same as the one we have seen earlier। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏହା ସବୁ ସମାନ ନୁହଁ। Here we are talking not of difference but of inequality। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଭିନ୍ନତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଏକ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିର କଥା ଆସୁଛି, ଅସମାନତାର କଥା। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person। ଆମେ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି କାହାକୁ କହିପାରିବା ନା, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି ଅଛି, ସେ ପାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ପାଇନାହିଁ ସେ ସୁଯୋଗ, ତାହେଲେ ସେଇଠି କହିବା। ଦ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଏନାଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି କେଉଁଠି କହିପାରିବା ନା, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବୁ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଜାତିଗତ ପ୍ରଥା, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ସୋସାଇଟି ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଡିଡ୍ and they were supposed to remain in those groups। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ସୋ ଇଫ୍ ୟୁର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱେଆର୍ ପଟର୍ସ ୟୁ କୁଡ୍ ଓନ୍ଲି ବିକମ୍ ଏ ପଟର୍। ଯଦି ତୁମର ପିତାମାତା ପଟର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଟର ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ତୁମ ପିଲାମାନେ ମାସନ ଅଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସନ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମର ପିତାମାତା ଜଣେ ବଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଛନ୍ତି ବା ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହେଇକି ରହିବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଚାଲି ଆସିଅଛି। ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଇରେଭର୍ସିବଲ୍। ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟି, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଇରେଭର୍ସିବଲ୍ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଆଣ୍ଡ ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସପୋଜ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ୟୋର୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କରୁନାହଁ। It was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession। This created a situation of inequality। You will read more about this and other inequalities
in the following chapters. এইসব ইনইକ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି ଜାତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବେଶୀ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ ଆଉ ଗରିବ ପିଲାର ସେଇ ଗରିବ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିছে ଲାଇକ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।